Remember, kindness is just a seat away. Treat others with empathy and respect, just like our kids on this bus going to represent today. हम सभी दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम दया और सहानुभूति को हर जगह फैलाएं, जैसे कि आज हमारे बच्चे बस में आपको दिखाने जा रहे हैं। I would like to invite Devash, Shivash Thakre, Swaraj, Pratnesh, Shriyansh Dakne as the old man, Shriyansh Bhange, Shrisha, Shubhada, mother with baby, Nitya, Harshita, Aradhya as a driver, Shrutika as a school girl, Devash is a blind man, Devash is a handicapped man, and Shivash Thakre as a blind man. I would like to invite Devash Pandey's parents from junior KG class share their experience about our Archangel School on stage. Purvi Rajput, Hriday Rajput's parents. Hello everyone. Good evening all of you. My name is Purvi and I'm a mother of Hriday Rajput who is from junior KG class. So my son is studying in this school from last 3 years since playgroup, and I have seen lots of improvement in him. I have seen that teachers are doing so much of hard work in teaching and in helping them in learning. Not only just they are giving bookish knowledge, but also they are making activities and learning with fun, like doing activities, trying to teach things with the help of play, and also they are giving, sometimes they are giving some small speeches
you, and thank you everyone, especially teachers and Surekha Mubhakshi ma'am and for Moshi also, who are taking care of children in our absence. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am. I would like to invite senior KG parents, Vijay Patil, parents of Swarali Patil, for sharing their valuable experience words on stage. Welcome, sir. Good evening, all. My daughter's learning in senior KG class in Archangels. She is learning from last 2 years here. And before we are very curious about her educations, but after we found the best platform, Archangel School, and after they provide all type of educations, cultural activities to them. And after that, my girls is also very happy, and my family is also very happy about the educations and all activities performed by the Archangel School. I am especially thankful for Surekha Mukherjee ma'am and Swati ma'am, Varsha ma'am. So they give us good motivation for our students and all things. So education point everywhere, but here provided the cultural activities and our most importance, our Sanskriti. So they provided all types of activities and sport activities. Also, only class they are very useful for us. So thank you all. Thank you for your support. And we are curious about the next education because my daughter is currently learning in senior class, and now we are curious about the next education. So I request to madam, please start the primary education class. So it is very useful for us. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to invite Rajesh Kudale, parents of Naitik Kudale. Please sharing your valuable experience with Archangels. Welcome, Vidya Kudale, ma'am. हॅलो एव्हरीवन. हॅलो मॅम, नमस्ते. माझं नाव विद्या. गेली 2 वर्ष झालं माझा मुलगा नैतिक आर्केंजल स्कूलमध्ये शिकत आहे. आता सध्या तो सिनियर केजीला आहे. तर आपल्या एरियामध्ये छान एक विशेष स्कूल म्हणजे आर्केंजल स्कूल आहे. ज्या पद्धतीने मॅडम सगळं मॅनेज करून मुलांना योग्य प्रकारे हँडल करून शिकवतात ते खरंच खूपच कौतुकास्पद आहे. आणि मॅडमनी जी शिक्षणाची रेलगाडी चालू केली आहे आपल्या एरियामध्ये, त्याला चांगल्या प्रकारे पुढे नेण्याचं काम त्यांचं टीचिंग स्टाफ खूप चांगल्या पद्धतीने करत आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांना ह्या रेलगाडीचं जे बसून जे स्टेशन काढायचं आहे ते त्यांना नक्कीच भेटून जाईल, यात काही शंकाच नाही आहे. आणि आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या म्हणजे कॉलेजच्या टीचर त्या आठवड्यातून एकच क्लास घेतात, पण त्या एका दिवसात ते 4-5
here. Thank you so much, ma'am. I would like to invite Neelam Paikude, parents of Sanvi Paikude. मी आपले पॅरेंट संतोष सोनवणे यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. पुढचं सूत्रसंचालन ते करणार आहेत लोकधारे. पुन्हा एकदा मी उपस्थित मान्यवर त्याचबरोबर समस्त पालकांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद. आज या ठिकाणी आपण सिनियर के जीसाठी एक वेगळी थीम आपण बघितलंच असेल की आपण या ठिकाणी महाराष्ट्राची लोकधारा सादर करणार आहोत. मंडळी, काळाच्या चाकाबरोबर चाललेलं हे मराठी पाऊल कालांतराने इतकं पुढं नेलं आहे की मागच्या पाऊल गुन्हाही अगदी दिशेनाशा झाल्या. जात्याची लयबद्ध घरघर गेली आणि आली पिठाची विभूत गेली की तिच्या पट्ट्यांच्या आवाजातच ओवीचे स्वर आपोआपच विरून गेले. ट्रॅक्टरच्या भरधाव वेगानं माणसाला इतकं पुढं नेलं आहे की घुंगरांच्या गाड्या केव्हाच मागे पडल्या. सगळं जग कसं संकलित झालंय आणि माणसाचा यंत्रमानव झालाय. पण म्हणून या यंत्रयुगाच्या बरोबर चालताना आपण आपली संस्कृती सोडून द्यायची तर नाही. महाराष्ट्राची हीच लोकसंस्कृती जतन करण्याचं कार्य हा एक आपण छोटासा प्रयत्न करतोय. मंडळी, आषाढातल्या त्या श्रावणसरी ही सारी सृष्टीच राहून गेली. अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र असं जिचं संत श्रेष्ठांनी वर्णन केलंय त्या पुण्यभूमीचा आत्मा इथला सावळा विठुराया. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करे कटेवरी ठेवून या, अशी त्याची प्रसन्न मूर्ती. आणि त्या पांडुरंगावर जीवापाड प्रेम करणारा इथला वारकरी साम्राट आहे. मग त्याच्या दर्शनासाठी चातकाच्या आतुरतेनं ही मंडळी ऊन पावसाची तमानं बाळगता कित्येक मैल पायी अनवाणी चालत असतात. मग त्राळ मुदुंगाच्या गजरात त्या पवित्र वाटेवरून मुखानं विठ्ठल विठ्ठल असा जयघोष करीत पंढरीच्या दिशेनं ही लाखो पावले चालू लागतात. यानंतर सादर होणार आहे दिंडी. अर्थातच सादर करताय RK एंजल प्री प्रायमरी स्कूलचे सिनियर KGचे विद्यार्थी देवांग साळुंके, स्पर्श, कार्तिक, आयुष, आराध्या, दक्ष, स्वरूप, सानवी सोनवणे, माही, अमृता, आरोही, वाणी, श्रेया. सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी पुंडलिक वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय.
धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद. आपण दिलेल्या प्रचंड टाळ्यांच्या स्वागताचे धन्यवाद. मंडळी, युगायुगांची साक्ष देवी तो महाराष्ट्र माझा, युगायुगांची साक्ष देवी तो महाराष्ट्र माझा, शिवाराचं संगीत फुलवितो महाराष्ट्र माझा, सह्याद्रीचं अजिंक्य डोंगर रांगाने संरक्षित माझा महाराष्ट्र. इथल्या कसदार तांबड्या मातीनं काही मुलांना जन्म दिला, सोनेरी संस्कृतीला जन्म दिला, गीत संगीताला जन्म दिला. कधी जात्याच्या घरघरीनं लय सांगितली, तर कधी घोंगरांच्या गाड्यांनी ताल सांगितला. मग यातूनच अगणित अशा लोककलांचा उगम झाला. अनेक युगांचा उदय झाला आणि अस्थायी झाला, पण मनाला बेधुंद करून टाकणारं हे लोकसंगीत मात्र त्या वटवृक्षाप्रमाणे आज रामत राहिलं. मग जात्यावर गातात ती ओवी, धनगरी ओव्या, ठाकर यांसारख्या लोकसंगीताची यात भर पडली. यात अजून एक भटकी जमात म्हणजे पोतराज. आणि आता हाच पोतराज आपल्यासमोर सादर होणार आहे. अर्थातच आपल्या प्री प्रायमरी स्कूलचे विद्यार्थी राजवीर तांबे, रियांश, स्वराज, तनुष आणि स्निग्धा समोर आता पोतराज सादर करणार आहेत. सर्वांना विनंती, जितक्या जोरदार तुम्ही टाळ्या वाजवाल तितकाच त्यांचाही उत्साह वाढेल, तितक्याच जोरात ते देखील त्यांची कला सादर करतील. एकदा जोरात टाळ्या होऊन जाऊया. धन्यवाद. पुढचा कला प्रकार जो सादर होत आहे अर्थातच पोतराज. धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद. मंडळी, महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडे लाल मातीचा कोकण प्रदेश, ज्याच्या एका बाजूला गडद अशा हिरव्या वनश्रीने नटलेल्या सह्याद्रीच्या सदाहरित डोंगर रांगा तर आहेतच, पण दुसऱ्या बाजूला आपल्या उदरात दगडी खनिजे जतन करून ठेवणारा, तसेच इतिहासाची सदैव साक्ष करून देणारा, कधी उसळणारा तर कधी भेसाळणारा असा हा अरबी समुद्रही आहे. अथांग असा हा सागर कधी एकदम शांत तर कधी भयान असा थरारक गर्जना करतो. पण अशा या दर्यासागराशी आपलं नातं जोडणारी एक आगळी जमात म्हणजे कोळी. हे कोळी या सागरावर आपली उपजीविका करतात. वादळ वाऱ्यात आपली होरी राजा सबीरकाराने तारावी म्हणून मग
नारळी पुनवेला सारी मंडळी जमून बंदरावर येतात आणि नाचून गाऊन मोठ्या आनंदात त्या दर्याची पूजा करतात. ती अशी मंडळी. यानंतर हे कोळी गीत आपल्यासमोर सादर होणार आहे. आर.के. एंजल प्री प्रायमरी स्कूलचे सिनियर KGचे विद्यार्थी राजवीर कडाळे, मयांक, देवा, ओवी, आराधना आणि रिया सादर करतायत कोळी गीत. धन्यवाद श्रोते हो. मंडळी, तुळजापूरची आई भवानी, दुर्गा माता, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, आई अंबाबाई अशी ती आई जगदंबेची एक ना अनेक रूप. त्रिविध तापांची ती झाडणी करते. तिच्या मायेची महिमा कोणी काय वर्णावी. दैत्यांचा संवाद करण्यात ती कधी रणचंडिका होते तर कधी महिषासूर मर्दिनी कालिका होते. मग तिच्या भक्तांच्या संकटांच्या काळात तीच भक्तांच्या संकटांचे निवारण करते, भक्ताच्या नवसाला पावते. मग तुम्ही आपलं संपूर्ण आयुष्य तिच्या सेवेत खर्च करतात तर कोणी केलेला नवस फेडायचा म्हणून आठवण्याच्या वारी मागतात. तो हा आईचा जोगवा. यानंतर आपल्यासमोर जोगवा सादर होणार आहे. सादर करतायत आर.के. एंजल प्री प्रायमरी स्कूलचे विद्यार्थी, अर्थातच अनया, रियांशी, वृतिका, दुर्वा आणि सिद्धी. सादर होत आहे जोगवा. तुझे का
आंब्याची पाकळी तुझ्या तुझ्या भवानी सारी माया तुझी आंब्याची पाकळी आंब्याची पाकळी हो पायाखाली ओंकार आला डोळ्यात जलधार हो अंबेच्या अवतार माझी करशील अंधार सारी माया तुझी आंब्याची पाकळी आंब्याची पाकळी धन्यवाद. पहाटेची ती नीरव शांतता, तो मंद मंद अंधार, पण याच मंद अंधारात दूरच्या त्या झोपडीत जळणारा दिवा जणू या संस्कृतीचा शीतल प्रकाश देत आहे. याच दिव्याच्या विविध प्रकाशात ओवीचे स्वर घुमू लागतात आणि मग गाव जागा करायला येतो तो वासुदेव. आणि आता हाच वासुदेव आपल्यासमोर सादर करतायत RK प्री प्रायमरी स्कूलचे सिनियर KGचे विद्यार्थी, अर्थातच शिवांश साठे, अथर्व शिंदे, शरण्या, नैतिक, सर्वेश, महादेव, रेखा आणि अद्वैत सादर करतायत वासुदेव. महाराष्ट्रीय लोकसंगीत आणि लोकनृत्यांचा अनोखा कला आविष्कार, अर्थातच महाराष्ट्राची लोकधारा सादर करतायत वासुदेव. उजनाल आभाळ रामाच्या पारी उजनाल आभाळ रामाच्या पारी अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी सूर्यासंग ईशा धरतोय अंधार अंधार उजेड केला घेतो म्हणी बेजार ग बेजार बापाचा मोर पुण्याई पडतीया भारी अनगाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवित आली वासुदेवाची स्वारी धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद. महाराष्ट्राच्या या मातीनं आधुनिक अशा लोककलांना जन्म दिला आहे. तमाशा हा त्यापैकीच एक. लोककलेचं हे रूप जपलं जगविलं ते शाहीर रत्न पठ्य बापूराव, हरिकवी, होनाजी बाळा यांसारख्या प्रतिभावंत कलावंतांनी. या रोपाचा वृक्ष व्हावा म्हणून त्यांनी अहोरात्र परिश्रम केले. 6 रसांनी परिपूर्ण असा हा तमाशा, ज्यात शृंगार रस तर आहे पण कीर्तनाचं पावित्र्य देखील आहे. म्हणूनच इथं देशावर तमाशा, दावी सन्मार्गाची दिशा,
वर शृंगाराची नशा आता कीर्तनाची दशा असा हा तमाशा ज्यात गण येतो आणि गणासोबतच येते गवळण. रसिक हो, परमेश्वर निर्गुण निराकार असं म्हटलं जातं, पण मथुरेत देवकीच्या उदरी एका तेजस्वी बालकाने जन्म घेतला आणि निर्गुण निराकार म्हणवला जाणारा हा परमेश्वर सगुण झाला, साकार झाला. गोकुळेत नंदेच्या घरी यमुनेच्या तीरी हे बालक हळूहळू वाढू लागलं. त्याची प्रत्येक लीला अद्भुत होती, पण कृष्णाच्या दृष्टीने ही बाललीला मात्र सहज आणि सुंदर होती. असा हा नटखट कान्हा गवळणींचे घागर फोडून त्यांच्या खोड्या करायचा. हीच गवळण सादर करतायत सिनियर KGचे विद्यार्थी, अर्थातच आरोही, अमृता, सांगी सोनवणे, माही, श्रेया, वाणी सादर करतायत गवळण. कार्यक्रमाचा अजून बराच भाग शिल्लक राहिलेला आहे. कृपया मी मागे जे प्रेक्षक उभे राहिलेले आहेत त्यांना विनंती करतो की जागेवर बसून घ्यावं. कार्यक्रम अजून बराच शिल्लक राहिलेला आहे. कृपया आपल्या सर्वांची या मुलांना गरज आहे. कुणीही उठू नका, कार्यक्रम अजून बराच शिल्लक राहिलेला आहे. तसे दिशांना पसरलेल्या सह्याद्रीच्या या प्रशस्त डोंगराकाठा रात्रीचा भयान बेसूर अंधार जरी असला तरी आकाशाचं छत आणि चांदण्याची झाडं धरून रानात राहणारी रांगडी रानपाखरे आहे. मंडळी, ही रानपाखर म्हणजेच आपले बांधव आदिवासी. वरकरणी पाशाने दिसणारे जरी असले तरी त्यांच्याही नसानसात लोकसंगीत भिनलेलं आहे. त्यांनीही आपल्याला लोकसंगीताचा अनमोल वारसा करून दिलेला आहे. मग ते वारणे त्या दिशेने भटकणारे वारले असो
सावल्यांच्या संगीत फिरणारे गाडकरी असो, आपलं आयुष्य त्या बाणावर ठेवून फिरणारे रीडर भिल्ला असो, वा असो त्या जांभळ्या गर्दी इवलीची घरं बांधून राहिलेली ही ठाकर. यानंतर एक ठाकर गीत सादर होणार आहे. सादर करताय प्री प्रायमरी स्कूलचे विद्यार्थी, अर्थातच हितेश, उत्कर्ष, रऊफ, आद्या नागा, श्रीषा, ऋतिका, सान्वी पायगुडे आणि देवांश माणसं. सादर करताय ठाकर. महाराष्ट्र, आई जिजाऊंच्या स्वप्नातला महाराष्ट्र, रणमंत शुभांचा महाराष्ट्र, गुलामीच्या त्या कुरुपाशाची धरणी माता बंदिस्त असताना ते सापडदंड तोडाय जो सज्ज झाला, जो पेटून उठला त्या वीरांचा महाराष्ट्र. समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर अशा हजारो विभूतींचा जन्मदाता माझा महाराष्ट्र. हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या छत्रपतींचे ते ध्येय, पण हे राज्य व्हावं ही मुळी श्रीचीच इच्छा होती. आणि मग लाखो हुतात्म्यांच्या अमर बलिदानानं आणि विघ्नहर्त्या गजाननाच्या कृपेनं हा महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला. पावित्रमय भगवा ध्वज त्या उंच उंच निळ्या आकाशी मानानं फडफड करू लागला. संस्कृती, शौर्य आणि पावित्र्य याची जिवंत साक्ष ठेवणाऱ्या या महाराष्ट्राला त्रिवार अभिवादन. मंडळी, यानंतर आपल्यासमोर सादर होणार आहे पेशवेकालीन खेळ, अर्थातच डोंबारी. डोंबारी ही महाराष्ट्रात असणारी एक भटकी जमात. दोरीवर चालणे, आगीत उड्या मारणे, लाठीकाठीचे प्रकार करणे, हवेत ओलांटी उड्या घेणे, कमान टाकणे, एका ठिकाणी स्थायिक नसलेली ही लोक गावोगावी भटकून आपला उदरनिर्वाह करतात. हाच डोंबारी साकार होतोय आपल्या पुढच्या कला प्रकारात. सादर करतायत आर के एंजल प्रायमरी स्कूलचे विद्यार्थी,
अर्थातच रुद्र, राजवीर तांबे, स्वरा येलपुरे, विवान, शिवन्या आणि दक्ष. उद्याच्या पोटाची काळजी कशाला, उद्याच्या पोटाची काळजी कशाला, आभाळ पांघरू सगळे उशाला, चालूनी काम असा मागूया मागणी. महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील प्रांत, जिथं 9 लाख पायऱ्या असलेल्या जेजुरी गडावर मांगारी राजाचा दरबार भरतो. चैत्र पौर्णिमेच्या त्या चांदण्यात मनाला बेधुंद करून टाकणाऱ्या लोकवाद्यांचा लयबद्ध नाद सुरू होतो. साऱ्या आसमंतात भंडार उतरला जातो. वाघ्यामुरळी घाटी आणि दिबडीच्या तालावर नाचू लागतात आणि मुखानं त्या जेजुरीच्या खंडेरायाला साथ घालतात. यानंतर आपल्या समोर सादर होणार आहे वाघ्यामुरळी. सादर करतायत RK एंजल प्री प्रायमरी स्कूलचे विद्यार्थी हिमांशू, शंभूराजे, दुर्वा, नक्ष, साध्वी, अंगद, ज्ञानेश्वरी, अनन्या आणि आयुष. सादर करतायत वाघ्यामुरळी. नाव मंदार गावकर, माही माझी मुलगी आहे आणि गेल्या 3 वर्षापासून मी RK एंजल्समध्ये शिकतोय. 3 वर्षात त्याचा कॉन्फिडन्स लेवल खूप वाढला आहे. स्कूलमध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटीज होतात जे त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी मिळते स्टेजवर परफॉर्म करायची किंवा सगळ्या सोबत बोलायची, त्यामुळे त्याचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढला आहे. आणि आपला स्टाफ पण खूप हेल्पफुल आहे. टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ खूप हेल्पफुल आहे. आणि असंच RK एंजल स्कूलने प्रगती करावी यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा द्या. थँक्यू. समोर सादर होत आहे अर्थातच वाघ्यामुरळी. नाव
एका हातात कुटुंब माझा, एका हातात कुटुंब माझा, दुसऱ्या हातात साथी, बाई दुसऱ्या हातात साथी. नाचते, धन्यवाद. श्री क्षेत्र तुळजापूर, जिथं आई तुळजाभवानीचं वास्तव्य आहे, तिथल्या कणाकणातच काय तर सृष्टीच्या रोमारोमात तिच्या चैतन्याची साक्ष आहे. मग कधी धर्म जागवण्यासाठी शुभाला तलवार देते, तर कधी एखाद्या गरीब भक्ताच्या घरी आवडीनं गुळपाणी पिते. अशी आई भवानी भक्ताच्या संकटाच्या काळात धावून येते. मग तिच्या भक्तांच्या घरी संबळ वाजू लागतो, दिवट्या पेटवल्या जातात, भूते गळ्यात कवड्याच्या माळा आणि हातात मसाले घेऊन आपल्या कुलदैवताला गोंधळाला बोलवतात. हाकेला धावून ये गाई, मांडीला गोंधळ, हाकेला धावून ये गाई, मांडीला गोंधळ, मांडीला गोंधळ, आईला येईल तो संबळ. आणि मग संबळाच्या कागदावर नाचून आई जगदंबेचा उदो उदो करी गोंधळी गोंधळ मांडतात. यानंतर सादर होत आहे गोंधळ. अर्थातच सादर करतायत आर.के. इंटर प्री प्रायमरी स्कूलचे विद्यार्थी स्वराजी, श्रीषा, अरिहा, रासू, निधी, अन्वित, मिराशी, शिवांश कांबळे सादर करतायत आई तुळजाभवानीचा गोंधळ.
सर्व मुलांचं मनापासून कौतुक, सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद। या ठिकाणी मी देखील पालक या नात्याने मग मी देखील 2 मिनिटाचं मनोगत व्यक्त करतोय। खरं म्हणजे माझी मुलगी अगदी प्ले ग्रुपपासून सिनियर KG पर्यंत म्हणजे जवळपास 3 वर्ष झाले। या शाळेमध्ये मला एकच गोष्ट जाणवली की ही शाळा फक्त शिक्षण देत नसून लहान मुलांवर अगदी मनापासून प्रामाणिकपणे संस्कार देण्याचं कार्य देखील ही शाळा करते। या शाळेमध्ये मुलांच्या मूलभूत पाया बळकट करणं, त्यांच्या कलेनुसार व गतीनुसार वैयक्तिक लक्ष देणं, केवळ शिक्षणच नाही तर नृत्य, संगीत, चित्रकला, खेळ, पाल्यांच्या कलागुणांना वाव देणं, त्यासोबतच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मुलांना चांगले संस्कार कसे देता येतील याकडे, त्यांचं वर्तन कसं राहील याकडे ही शाळा खोलवर विचार करते। सर्व शिक्षक वर्गाचं मी मनापासून कौतुक करतो की त्यांनी इतक्या मेहनतीने आणि इतक्या परिश्रमाने ह्या सर्व मुलांकडून हा डान्स बसवून घेतलाय। एकदा शिक्षक वर्गांसाठी जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। खरोखरच मनापासून त्यांचं कौतुक करतो की त्यांनी एवढ्या परिश्रमाने हा डान्स बसवला। या मुलांना त्यांनी ही कला सादर करण्यास घडवलं। पुन्हा एकदा मी गोंडवे धावडे भागातील आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, कार्यक्षम सरपंच माननीय नितीन आप्पा धावडे हे आत्ताच या ठिकाणी स्टेजवर आलेले आहेत। त्यांचंही मी मनापासून स्वागत करतो। धन्यवाद। एकदा जोरात टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं, त्यांचा सन्मान करावा। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आणि गणपतीने जेवणाचा आपण घ्यायचा भेटू काही सुद्धा सगळ्यांची जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे शाळेच्या वतीने, त्यामुळं जायची काही कुठे घाई करायची नाही। आणखी एंजल स्कूलच्या ॲन्युअल डेच्या निमित्तानं आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहे। एक घोषणा द्यायची का आपण? छत्रपती शिवाजी महाराज की हर 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 हर। 2च मिनिटं घेणारे, जास्त वेळ घेणार नाही तुमचा। आपण या शाळेमध्ये आपली मुलं घातली आहे, आपण नक्की आश्वस्त किंवा कॉन्फिडंट राहिलं पाहिजे। आपल्या गावातलं ज्याच्या काकू आहे, सुरेखा काकू, एक वेल एज्युकेटेड कुटुंब आहे आणि आपली जी मुलं आहेत ती चांगल्या शाळेमध्ये आपण नक्कीच टाकलेली आहे। असं मी गावचा सरपंच राहिलेलो आहे आणि या तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल, या काकूंची मुलगी A ग्रेडच्या लेखा अधिकारी म्हणून, क्लास 1 अधिकारी म्हणून SSC बोर्डामध्ये काम करतात आणि त्यांची दोन्ही मुलं जर्मनीमध्ये नोकरीच्या निमित्तानं असतात। त्यातला एक मुलगा राज या ठिकाणी आज उपस्थित आहे। आपण आपली जी मुलं आहेत ती म्हणजे काकू आता काय म्हणून काम बघतात मला माहीत नाही, पण एक अतिशय छान कुटुंब, चांगलं कुटुंब आणि कुटुंब कसं असावं, मुलांवरती संस्कार कसे असावे, हे गावातला आदर्श कुटुंब आणि एक आदर्श माता या आमच्या सुरेखा काकू आहेत। त्यांच्यासाठी जरा सर्वांनी एकदा टाळ्या वाजवाय आणि या शाळेसाठी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। धन्यवाद।